हरे कृष्ण। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्वैष्णवंश्च श्रीरूपशक्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपदान सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गवेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतमृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अमावताम सुसन्दधामि भगवद्गीते भवेद्देशिनम्। नमोस्तुते ते वैश विशाल बुद्धे फुल्लरविन्दायत पत्र नेत्र येन तया भारत तैलपर्णा प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीपाः प्रपन्न पारिजाताय तत्र वैत्रैकपानय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय घृतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषद्गावदग्धगपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर भुक्ता दुग्धां गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वृषद्रुणतटजयद्रथजला गन्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्ण घोरमकरा दुर्योधनाद्वर्तिनी सत्येन खलु पाण्डवै राननदी कैवर्तके केशवे पराश्चर्षव सरजममलाङ्गितार्थखन्दत्कटत् नानाख्येन कुशे केशरां हरिकथासमबोधानि बोधितां लोके सज्जनशतपदैर्हरहं गपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कमिलप्रध्वंसिनश्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं जाति कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। यं ब्रह्मवरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सङ्गपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं समगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यशान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
श्रीमद्भगवद्गीताय प्रारंभ। ओं अखंडमंडलकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यादिनाथ भगवान् अधिज्ञानर्नम्बि सत्तरमहर्ता श्रीदेशिकेन्द्रकरुणाम्बुराशिर्निवाससारूपश्च रतिहेल्लके। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपाशान्तये। वागीषद्दशुमनस्य सर्वार्थनामप्रक्रमे यां नत्ता कृतकृत्ता शून्यं नमामि गजनं। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय बोधसे ब्रह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्म वक्षे सनातनं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठेन प्राप्तं शक्त्रे पौत्रमालकलस्यं पराशरात्तञ्जं वन्दे सुकतातं तपनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदन ब्रह्मा देवाहुरपरहरि अबाललोचनं शम्भुर्भगवान् वदरये। पठेते प्रथमाध्याये पुत्रात्मा जायते नर। द्वितीये बुद्धिर्नैर्मल्यं तृतीये घोनिनाशनं चतुर्थे ब्रह्महत्याया पापं नश्यति तत्क्षणात्। तथैव स्त्रीवादिभ्यः पंचमे श्रेयकरणानां षष्ठे दर्भाग्यनाश सप्तमे निर्मलमति अभक्षाय पेयोज्जायत पपादष्टमे पपनिष्कृति नवमे पृथिवादानुशमनां पुण्यमुक्ते दशमे ज्ञानलाभस्यात् सर्वपापविमोचनात्। एकादशे परब्रह्मज्ञानं लब्ध्वा प्रमुच्यते। द्वादशे भगवद्भक्ति विशुद्धजायते ध्रुवात्। त्रयोदशे ज्ञाननेत्र विकासात् पौरुषं भवेत्। अश्वमेधाधिकं पुण्यमाप्नुनीहि। चतुर्दशे ज्ञानं निर्मलमासद् योगी। पंचदशे भवेत् संसारबन्धनमुक्तिं लभते षोडशे तथा। वाजपेयफलं भक्त लभेत सप्तदशे ध्रुवं तथा। भागवतीं प्रीतिं मुक्ता बुद्धिष्ठते नर। भक्ता चष्टादशोऽध्याय पठिते भगवान् नर। ज्ञानाग्निदग्ध ब्रजेन जीवन्मुक्त न संशय। समस्त पठनात् सूतफलं भोक्तुं न शक्यते। भुक्ताभिलषिता कमान ब्रह्म सायुज्य मृच्छति। विशेषात् भवेद् वत्स प्रत्येकाध्याय पाठत। यः सूत्र परं सख्यं भक्त प्रपन्नोति निश्चितम्। ब्रह्माणि पञ्चजानिहि पंचाध्याय अनुक्रमात्। दशाध्याय भुजश्चैक मुद्रां ये पदाम्बुजे। एवं अष्टादशाध्यायी गीता वाङ्मयी मूर्तिनिरीशि। जानीहि ज्ञानमात्रेण महापातकनाशिनी। भारते सर्ववेदार्थ भारतार्थस्य कृष्णस्य। गीतायामस्ति तेनायं सर्वशास्त्रमयी गीता। गीतासु गीतकर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरै। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मविनिश्रिता। ओं तत्सत्। हरि ओं। আজকে এই এত সুন্দর মহতী সভা ভাগবত আসর
আপনাদের সকলের শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। এই যে আসন, ব্যাস আসন, সত্যি খুব দুর্লভ এই আসন, দুর্লভ মানব জনমের পক্ষে। ভগবানের কৃপা ব্যতীত জানি না এ সম্ভব কিনা, তবুও আপনাদের আহ্বানে এই আসনে উপবিষ্ট হতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। সেই সাথে সকলের কাছে সকলের শ্রীপাদপদ্মে আনত মস্তকে প্রণতি নিবেদন করছি। আশীর্বাদ করবেন। আজকের এই আসনে উপবেশন করে আপনাদের কিঞ্চিত হরিকথা, ভগবত কথা যদি শ্রবণ করাতে পারি, নিজেও যেন আনন্দ পেতে পারি, আপনাদেরও যত কিঞ্চিত হরিকথায় আনন্দ দানে সমর্থ হতে পারি, সেই আশীর্বাদ করবেন। কারণ ভক্ত ভগবানকে বন্ধন করতে পারে, ভক্ত যেখানে ভগবান সেখানে। তাই ভক্তের চরণে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করি। আসুন, যারা এই শব্দশক্তির মাধ্যমে শ্রবণ করছেন সকলকে আহ্বান করছি, আসরে আসুন, উপস্থিত হন। সমবেতভাবে আজকের এই মহতী সান্ধ্যকালীন পরিবেশে আমরা কিঞ্চিত হরিকথা, কৃষ্ণকথা আচমন করি, আস্বাদন করি। সেই অমূল্য আমাদের যে দুর্লভ মানব জনমের যে কর্তব্য কর্মে আমরা এসেছি এই যা ধরাধামে, সেই কিঞ্চিত হরিকথা শ্রবণ করে, কেননা শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসনের মধ্য দিয়েই আমাদের যে চেতনা, আমাদের যে বোধের জাগরণ, এই ইহজগতে আমরা এসেছি ব্রহ্মকে জানতে, জ্ঞানকে সঞ্চয়ন করতে এবং তার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে, বিবেক বোধের জাগরণের মধ্য দিয়ে এই যে দুর্লভ মানব জনম, এই মানব জনমকে আমরা যেন সার্থক করতে পারি। আমাদের যে জ্ঞানের মধ্য দিয়েই বলছে ইহজগতের মুক্তি। এই যে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা হতে আমরা সৃষ্ট, আর সেই ব্রহ্মার যে ব্রহ্ম জ্ঞান, বলছে জ্ঞানই হচ্ছে ব্রহ্ম, ব্রহ্মই শাশ্বত, ব্রহ্মই সনাতন। তাই সেই শাশ্বত সনাতন জ্ঞানকে আসুন আমরা কিঞ্চিত আচমন করি। আমরা কিছু স্মরণ মনন চিন্তনের মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞানের সাগরে ভেসে যাই। চেষ্টা করি আমরা কারা একে বোঝার। ভগবান অর্জুনকে বলছেন, হে অর্জুন, তুমি কি জানো তুমি কে? তুমি কেন এই জগতে এসেছো? এই অর্জুনরূপী আমাদেরও সেই জিজ্ঞাসা ভগবানের কাছে। ভগবান যিনি এই ইহজগতের সমস্ত কিছুর অধীশ্বর। ভগ শব্দের অর্থ সামগ্রী, বাণ শব্দের অর্থ বলিয়ান। তাই এই সমগ্র জগতের যিনি বলিয়ান, এই জগতের স্বর ঐশ্বর্য, আমাদের এই যে 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 5টা জ্ঞানেন্দ্রিয়, সেই সাথে 5টা উপাদান, ক্ষিতি আপ তেজ মরুদ্ভূম, এই দিয়ে আমাদের এই নশ্বর মনুষ্য দেহ গঠিত। আর এই সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছে মন। ভগবান বলছে মন হচ্ছে রথের সারথি স্বরূপ। আমাদের এই দেহ পঞ্চরথ, পঞ্চঘোড়ায় টানা রথ। 5টা ঘোড়া 5টা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তুল্য। 5টা ইন্দ্রিয় আমাদের এই দেহকে পরিচালনা করছে, আর তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে সারথি রূপে মন। এই মনের মধ্য দিয়েই মনকে শাসিত করতে পারলে, বলছে শাস্ত্র, আমরা এই যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করি, কেন শাস্ত্র অধ্যয়ন করি? অনুশাসনের জন্য। শাস্ত্র কথার আরেক অর্থ অনুশাসন। আমরা যাতে এই মনকে, শরীরকে ইহজগতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারি,
পরিবেশ প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি এবং মনকে যাতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, তার জন্য শাস্ত্র। তাই শাস্ত্র কথার অর্থ অনুশাসন। আর এই মনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, শাস্ত্রে আমাদের কি শেখায়? এই জগৎকে ভালোবাসতে শেখায়। প্রেম ভক্তি এর মধ্য দিয়ে আমরা এই জগতের সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতির মধ্যেই বিরাজমান ভগবান। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন। ত্রয়োদশ অধ্যায়, গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিজ্ঞান যোগে ভগবান বিশেষ রূপে তার পরিচয় দিয়ে বলছেন যে আমি এই জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সকল কিছুর মধ্যে বিরাজমান। ভগবান শুধুমাত্র কোনো নির্দিষ্ট কোনো অবয়ব, নির্দিষ্ট কোনো ধাতব অংশ বা নির্দিষ্ট কোনো বস্তুতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থাৎ সামগ্রী। এই জগতের যত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ যা কিছু, সব কিছুর মধ্যেই ভগবান বিরাজমান। তাই আমরা এই প্রকৃতিরই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সব কিছু নিয়ে এই প্রকৃতির মাঝেই টিকে আছি। আমরা বলতে আমরা কারা? আমরা আত্মারূপী শক্তি। আমরা আত্মা। আমরা কোথা থেকে এসেছি? পরম আত্মার অংশ হয়ে এই জগতে এসেছি। পরম, তার উপরে আর কিছু নাই। পরম আত্মা শ্রী ভগবান, যিনি সুন্দর সত্য শিব, যিনি কৃষ্ণ আকর্ষণ করছেন, কর্ষতি ইতি। তাই হে কৃষ্ণ বলে আমরা তাকে সম্বোধন করছি। তিনি কৃষ্ণ, শ্রী দয়াল হরি, সকলকে দয়া করছেন, আমাদের এই রিপুকে হরণ করছেন। আর চিন্তন মনন নিধিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে তার সঙ্গে সংযুক্ত যদি হতে পারি, তবে তাকে উপলব্ধি করতে পারবো, অনুভব করতে পারবো। তাই বলছে এই যে ইহ জগতে আমরা এসেছি, কেন এসেছি? অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় বলছে, কে তুমি? কেন এই পৃথিবীতে এসেছ? কি করতে এসেছ? কোথা হতে এসেছ? কোথায় যাবে? এই যে অথাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মকে জানছি, তাহলে ব্রহ্ম কি? এই যে প্রশ্ন, তার উত্তর খোঁজা ব্রহ্ম জ্ঞান। তাই বলছে, আমরা বলি সেই ব্রহ্মকে জানতে সাহায্য করেন কে? গুরু, যিনি অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর পথে আনয়ন করেন। তাই বলছে অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শালাকায়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু তিনি। গু শব্দের অর্থ অন্ধকার, রু শব্দের অর্থ আলো। যিনি অন্ধকারময় জগৎ থেকে, কোন অন্ধকার? না জানা, অজ্ঞানতা। আমরা কি জানি আমরা কোথা থেকে এসেছি? জানি না। কেন এসেছি জানি? কেন এসেছি এ জগতে? এই যে আজকে সমবেত হয়েছি এক জায়গায়, হরিকথা আচমন হচ্ছে, শ্রবণ মনন চিন্তন হচ্ছে, তাই না? আমরা শুনছি, স্মরণ করছি। অন্তত এটুকু সময়ের জন্য আমরা এক জায়গায় বসে চিন্তা করব, ভাবব, মননে মন দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করব আমরা এই জগতে কেন এসেছি। আহার নিদ্রা মৈথুন ভয়েই শুধু থাকবে? আমরা তো কত জনই পার করে এসেছি, ৮০ লক্ষ জনই পার করেছি নানান কীট পতঙ্গের মধ্য দিয়ে। কখনো কৃমি কীট হয়েছি, কখনো কুকুর বেড়াল গরু ছাগল, কত কিছু হয়েছি, পশু পাখি, এত উদ্ভিদ, সব জনই পার করে এসেছি। আর ৪ লক্ষ জনই ধরে এই মনুষ্য দেহ ধারণ করব। এই দেহটা তো আমি নই, এই দেহটা আমি নই। এটা ভুল ভাবা হবে যদি দেহটাকে আমি ভাবি। এই দেহটা আমার অবয়ব, খাঁচা। গানে আছে না,
যেদিন খাঁচা ছেড়ে পাখি উড়ে যাবে সেই দিন খাঁচা পড়ে থাকবে, তাই তো হয়, তাই না মা? যেদিন আমাদের এই খাঁচা ছেড়ে আমি চলে যাব এই খাঁচাটা পড়ে থাকবে। এটা খাঁচা। এই দেহে যতক্ষণ সেই আমি শক্তিটা আছে, আত্মা। আমিটা কে? আমিটা আত্মা শক্তি, তাই না? আত্মাটাই আমি। তাই আত্মা শক্তি, এই যে আত্ম মানে স্বয়ং, আমি নিজে, সেটাই এই জন্য বলছি আত্মা। আর এসেছি কোথা থেকে? পরমাত্মার কাছ থেকে। যাব কোথায়? পরমাত্মার কাছে। তাহলে কেন এসেছি? আসলামই কেন? এই ইহজগতে কেন আসার কারণ কি? ওই যে বিভিন্ন জনি ভ্রমণ করছি, পরমাত্মায় যেতে গেলে তো আমাদেরকে পরম হতে হবে। পরম হতে হবে মানে খাঁটি হতে হবে। তাই এই মনুষ্য দেহে এসে বলছে মনুষ্য দেহটা দুর্লভ। কেন দুর্লভ? এতগুলো যে জনি ভ্রমণ করে এই জনিতে এলাম, এই জনিতে এসেছি খাঁটি হবার জন্য। কি খাঁটি হব? কর্তব্য কর্মে। ভগবান বলছে না শুধু এসেছি কর্ম করবার জন্য, এবং কর্ম শেষে ভগবান ফল প্রদান করবে। ফলের চিন্তা আমাদের নয়। আমরা এসেছি খাঁটি হতে, কর্ম করতে। পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলে তবে গোলকে পৌঁছাবো। বলি না, আমরা বলি গোলকে যাব। মোক্ষ লাভের জন্য এসেছি, মুক্তি। হ্যাঁ কি না? মুক্তির জন্য এই জগতে এই যে মনুষ্য দেহ ধারণ করেছি। তাহলে সেই মুক্তি লাভের জন্য কি দরকার? নিজেকে জানতে হবে, আত্মাকে জানতে হবে। আমরা যদি সেই আত্মচেতনা, আত্মবোধ, চৈতন্য যদি না হয়, তাহলে কি পূর্ণত্ব প্রাপ্তি হবে? হবে না। আবার আসতে হবে, আবার দেহ ধারণ করতে হবে। এই যে সংসার, সংসার বলি, কি সংসার? সমসার। সম অর্থাৎ জন্ম, সার মৃত্যু। এই জন্ম আর এই মৃত্যু, এর মধ্যেই তো আমরা চলেছি, এর মধ্যেই ঘুরছি। জন্মাচ্ছি, বড় হচ্ছি, মারা যাচ্ছি। আমরা মরছি কি? আমি আপনি কিন্তু কেউ মরছি না। কে মরছে? দেহ। আমি আপনি তো অমৃত, অমৃতস্য পুত্রা, তাই না? অমৃত। তাহলে আমি আপনি কিন্তু মারা যাচ্ছি না। মারা যাচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, পরিবর্তন হচ্ছে শুধু দেহের। আত্মার পরিবর্তন হয়, ধ্বংস হয় কি? হয় না। আত্মাকে আগুনেও পোড়াতে পারবো না, জলেও ভেজাতে পারবো না, কোনো অংশে ছেদনও করতে পারবো না। আত্মা অবিনশ্বর, আত্মা ধ্বংস হয় না। কি হয়? শুধু রূপান্তর হয়। আজকে এই দেহে এই রূপে আছি, কাল আরেক রূপে চলে যাব। যেমন করে আমরা এই 84 লক্ষ জনি ভ্রমণ করে এসেছি, 80 লক্ষ বিভিন্ন জনি, আর মনুষ্য জনিতেই 4 লক্ষ বিরাজ করছে। এই যে সূক্ষ্ম তত্ত্ব, এগুলোর জন্যই ভাগবত আসর। এই আসরে এই যে নিজেকে চিনবার চেষ্টা করছি, জানবার চেষ্টা করছি যে আমরা কেন এসেছি এই জগতে। ভগবান ভগবান বলে আমরা এই যে কীর্তন, সাধন, ভজন, চিন্তন, মনন করছি, তাই বলা হয় সমস্ত কীর্তনের ঊর্ধ্বে পাঠ কীর্তন। কেন? পাঠে শ্রবণম হচ্ছে তার
তার চাইতে ঊর্ধ্বে এই যে আমরা শ্রবণ করছি, শ্রবণ শুনে শুনে চিন্তা করছি, মননে ভাবছি যে আমরা তাহলে কারা, আমাদের কি করা দরকার, আর আমরা কি করছি। আমরা যখন পৃথিবীতে এসেছি মাতৃগর্ভের সেই অন্ধকারময় জগৎটির কথা একবার যদি আমরা চিন্তা করি, কত প্রার্থনা করে এসেছি, হে প্রভু এই অন্ধকারময় জগৎ থেকে তুমি আলোকময় জগতে নিয়ে যাও। কত প্রার্থনা করেছি, কত চেষ্টা করেছি, যারা মা হয়েছেন টের পেয়েছেন, তাই না? সন্তান গর্ভে যখন ছিল কত লাথি, কত হাত নেড়েছে, পা নেড়েছে, ছুটেছে, ব্যথা পেয়েছেন না মা? অনুভব করেছেন না? কত ছটফট করেছে। কেন? হে প্রভু, আমরা ডেকে এসেছি, হে প্রভু আমাদের এই অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর দিকে নিয়ে যাও, আলোকময় এই প্রকৃতির রূপরস গন্ধ স্পর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দাও। আর আমরা ভূমিষ্ঠ হয়ে কি করছি? ভূমিষ্ঠ হয়েই বিস্ময়ে, আপনি আমেরিকায় জন্ম নেন আর রাশিয়ায় জন্ম নেন আর ভারতবর্ষে বাঙালির ঘরে জন্ম নেন, সবাই একটাই বিস্ময়, ওয়া, তাই না? একটা ভাষা কিন্তু আমাদের এক, সকলেই কিন্তু আমরা অভিভূত হয়ে যাই। আপনি তারপর ইংরেজি শেখেন কি বাংলা শেখেন কি হিন্দি শেখেন কি তামিল শেখেন কি রাশিয়ান শেখেন, সেটা তো পরিবেশ প্রকৃতি যেখানে জন্মেছেন সেখানকার ভাষা শিখছেন, কিন্তু এক ভাষায় কিন্তু আমরা সবাই এক। জন্মেই কিন্তু সেই ইংরেজের বাচ্চা হলেও সে বলবে ওয়াও, এ কি দেখছি, আমরা ক্রন্দন করতে থাকি, তাই না? তাই না বাবা? বিস্ময় যে কি জগতে ছিলাম, আর এই প্রকৃতির এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শে কি দেখছি, হে ভগবান এ তুমি কি দেখাচ্ছ। কিন্তু তারপর কোথায় হারিয়ে যাই আমরা? আস্তে আস্তে বড় হতে হতে, সংসারের দাবানলে পুড়তে পুড়তে খাঁটি হওয়ার চেষ্টা করি, আর যদি না হতে পারি, আহার নিদ্রা মৈথুন ভয় কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য সব জড়িয়ে যায়, দিয়ে আর খাঁটি হতে পারি। ওই যে ডেকে এসেছি, হে প্রভু তোমার সেবা করব, তোমার কর্ম করব, আর আমাদের মনে থাকে না, ভুলে যাই আমরা। তাই এই ধরনের আসরের দরকার একটু মনে করার। এই যে এখন মনে করছি, এখন সবাই মিলে স্মরণ চিন্তন করছি, তাই তো আমরা ডেকে এসেছিলাম প্রভুকে, হে প্রভু। তাই এই যে ইহজগতে আমরা মনুষ্য দেহ, দুর্লভ দেহ, প্রত্যেকটা ছত্রে ছত্রে ভগবদ গীতার প্রত্যেকটা অংশে ভগবান এই যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করছেন। কি ধর্ম? ধর্ম কি? যা ধারণ করে আমরা আমাদের এই যে জীবন, একে সুন্দর করতে পারি। আমরা সকলের সুন্দরের পূজারী, তাই না? আমরা সুন্দরকে বড্ড ভালোবাসি। সুন্দর ফুল হোক, সুন্দর গন্ধ হোক, সুন্দর মানে ওই যে রূপ, সুন্দর রস, সুন্দর গন্ধ। কেননা প্রকৃতির এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ, এগুলোর সঙ্গেই তো আমাদের সংযোগ, এগুলো দিয়েই তো এই দেহ, এই যে প্রকৃতির পঞ্চভূত বলা হয়, ক্ষিতি অব তেজ মরুদ বোম, এই দিয়েই তো এই দেহ। আবার এই দেহ
এই প্রকৃতি থেকে আমরা সব পাচ্ছি, আবার এই প্রকৃতিতেই মিলিয়ে যাবে। এই প্রকৃতি থেকেই আমরা এই যে খাদ্য খাবার নিচ্ছি, নিয়ে এই দেহকে চালনা করছি, তাই না? এই দেহ চলছে, এই খাবার খাচ্ছি, এই জল নিচ্ছি, গ্রহণ করছি, পান করছি, তার মধ্য দিয়ে এই শরীর চলছে। এভাবেই আমাদের এগিয়ে চলা চড়ইবেতি, এগিয়ে চলছি আমরা। উপনিষদ, বেদান্ত, এই যে শাস্ত্র, প্রতিটা শাস্ত্রেই তত্ত্ববেত্তা, তত্ত্বদর্শীগণ এ জগতের সঙ্গে কি করে আরো সংযুক্ত হতে পারব তারই সন্ধান দিয়েছেন। আমরা যতই সাধন ভজন করি না কেন, চিন্তন মননের মধ্য দিয়ে যদি কর্তব্য কর্মে পালন না করতে পারি না, ভগবত দর্শন সম্ভব নয়। ভগবত কি? ভগবান সম্বন্ধীয় এবং ভগবানের মুখ নিঃসৃত কথা। তাই বলছে শ্রীমদ্ ভাগবত আর শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা। সামগ্রিক শাস্ত্রীয় অংশের দুটো দিক, একদিকে রয়েছে শ্রীমদ্ ভাগবত, যেখানে ভগবান সম্বন্ধীয় লীলা কথা, ভগবান সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞান। আরেকদিকে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, যেখানে ভগবান এই কুরুক্ষেত্রে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, জীবনকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, ভগবান মুখ নিঃসৃত বাণী। কি কুরুক্ষেত্র? ঐতিহাসিক একটি জায়গা আছে বটে, কিন্তু তাত্ত্বিক দিক থেকে ওই কুরু কথার অর্থ, কু মানে খারাপ, রু আলো, যেমন গু মানে অন্ধকার, রু শব্দের আলো, একই রকম ভাবে একটু ভিন্ন। অর্থাৎ খারাপ, যা কিছু খারাপ মন্দ, তার থেকে ভালো হওয়ার জন্য যে অংশ, সেটা হচ্ছে কুরুর অংশ। আর ধর্ম যা, সেই মানে অপ্রিয় অসুন্দর জায়গা থেকে সুন্দরের দিকে এগিয়ে চলা, সেই হচ্ছে ধর্মক্ষেত্র, যা ধারণ করে আমাদের এই দেহ, এই চিন্তন মনন, এই জগৎ আরো সুন্দর হবে। তাহলে এই যে অন্ধকারময় জগতের অজ্ঞানতার, অজানার জায়গা থেকে আমরা জানার দিকে পৌঁছাবো। কি জানবো? জানবো কি? জানবো এই দেহ সম্পর্কে, জানবো এই মন সম্পর্কে, যে মন আমাদেরকে এই দেহকে নিয়ন্ত্রণ করছে। আর কি জানবো? এই জগৎ সম্পর্কে জানবো, জগতের প্রকৃতি, জগতের রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ। আমরা এই যে তীর্থে যাই না, ভ্রমণে যাই না, কেন ছুটে ছুটে যাই? মন কেন ভালো লাগে? ঝর্ণা দেখলে মন আনন্দ হয়, নদী দেখলে মন আনন্দ হয়, সুন্দর গন্ধ পেলে মন পুলকিত হয়, সুন্দর শব্দ শুনলে, এই যে কত সুন্দর কথা শুনছেন শব্দের মাধ্যমে, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই যে পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয়। কেন জ্ঞানেন্দ্রিয় কেন বলছি? পাঁচটা ইন্দ্রিয়কে, এর মধ্য দিয়ে আমাদের জ্ঞানের সঞ্চার হচ্ছে। প্রকৃতির রূপ দেখতে পাচ্ছি চক্ষু দ্বারা, কর্ণ দ্বারা প্রকৃতির শব্দ, নাসিকা দ্বারা গন্ধ, ত্বকের দ্বারা সমস্ত অনুভূতি, অনুভব, স্পর্শ হচ্ছে।
তাহলে প্রকৃতির এই রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এইগুলো শব্দ এইগুলোকে অনুভব করছি। এই শরীরের সঙ্গে এই প্রকৃতির সংযোগ হচ্ছে। এই সংযোগ এরই নাম তো শাস্ত্রীয় অধ্যয়ন। এর মধ্য দিয়ে আরো সঠিকভাবে জানবার চেষ্টা করছি। প্রতিটা অংশে ভগবান প্রতিটা অধ্যায়ে এইভাবে বলছেন আমাদেরকে যে কিভাবে আমরা প্রকৃতির সঙ্গে আরো যুক্ত হতে পারি। কারণ ভগবান যদি প্রকৃতির সমস্ত অংশ হন, তাহলে সেই অংশগুলিকে অনুভব করা, সেই অংশগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াই তো ভগবানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। এই মৃত্তিকাকে যদি আমরা সঠিকভাবে লালন করতে পারি, এই বৃক্ষাদিকে যদি সঠিকভাবে লালন করতে পারি, প্রকৃতির জলকে যদি সঠিকভাবে লালন করতে পারি, এই বাতাসকে যদি সঠিকভাবে লালন করতে পারি, আমরা মনুষ্য দেহ পেয়েছি। ওই দেহগুলো, ওই অংশগুলোও তো আমরা একসময় ছিলাম। এখনো তো ওই অংশগুলোই আমাদের শরীরে আছে। বাতাস ছাড়া চলবে, জল ছাড়া চলবে, মাটি ছাড়া আমাদের চলবে, আলো ছাড়াও চলবে না, কোনো অংশ ছাড়া চলবে না। তাহলে ভগবান কি? এই অংশগুলোই ভগবান। ভগবান ছাড়া আমাদের চলবে না। ভগবানে আমাদের মতি হতেই হবে, ভগবানে আমাদের বিশ্বাস রাখতেই হবে, ভগবানে আমাদের আকর্ষণ বাড়াতেই হবে। তবে তো কৃষ্ণকে পাবো। আকর্ষণ ব্যতীত কৃষ্ণকে পাবো না। কারণ কৃষ্ণ শব্দটির অর্থই তো কর্ষতি ইতি, আকর্ষণ করছে, আনন্দ। সেই আকর্ষণ যদি তীব্র হয়, এই সংসারের এই যে বন্ধন আর থাকবে না। জগৎ শেঠের মতন, লালাবাবুর মতন সব ছেড়ে চলে যেতে হবে। কোথায়? প্রকৃতির কোলে। প্রকৃতির কোলে। যত তত্ত্বদর্শী আছেন তারা এভাবেই প্রকৃতিকে অনুভব করেছেন। রামকৃষ্ণদেব পুঁথিগত বিদ্যা না থাকলেও প্রকৃতির শক্তিতে বলীয়ান, জেনেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করেছেন। এই জগৎ কি? এই জগতের এই রূপকে, রসকে, গন্ধকে, স্পর্শকে, শব্দকে জেনেছেন, মেনেছেন, বুঝেছেন। তাই অপার জ্ঞান সাগরে ডুব দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন। চৈতন্য মহাপ্রভু ওই অত অল্প বয়সে জ্ঞানে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন। নবদ্বীপে হেন মানুষ তখন জন্মায়নি যিনি নবদ্বীপের মহাপ্রভুর সঙ্গে জ্ঞানে টক্কর দেবেন। কেন? জ্ঞান তো শাশ্বত, জ্ঞানই তো ব্রহ্ম, জ্ঞানই তো সনাতন। জগৎকে উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করেছেন। দেখো, তোমরা দলাদলি করো না, আসো আমরা সমবেতভাবে এই প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ স্পর্শকে অনুধাবন করি, চিন্তনে মননে এবং পালনে সচেষ্ট হই। হিন্দু মুসলিম করে কাজিয়া করো না, বিবাদ করো না, উদ্ধারের চেষ্টা করো। ডাক দিলেন সমবেত হয়ে। প্রথম কেউ যদি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন ভক্তি চেয়ে জীবনে, আমরা তো এখন কোনো ইস্যু নিয়েই লড়াই করছি সমবেতভাবে। মহাপ্রভু কিন্তু সে লড়াই করেননি, সকলকে আনন্দে ভাসিয়েছেন, চেতনায় ভাসিয়েছেন, সকলকে ডাক দিয়েছেন, এসো তোমরা এই মন্দিরে ভগবানকে পাবে না, এসো পথের ধুলায় এসো, পথ তোমাদেরকে ভগবানের দর্শন করাবে। এসো সমবেতভাবে
চণ্ডাল মুচি মেথর সবাই এসো, দেখো আমরা কেউ আলাদা নই। চতুর্বর্ণ মায়া সৃষ্ট গুণ কর্ম বিভাগস। ভগবান নিজে বলছেন যেই চতুর্বর্ণ আমরা নিজে সৃষ্টি করেছি গুণ এবং কর্মের ভিত্তিতে। কে মুচি, কে চণ্ডাল, কে মেথর, কে ব্রাহ্মণ? ব্রহ্মকে যিনি জেনেছেন তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মকে জানা অত সহজ? ব্রহ্ম কি? এই আত্মবোধ। কজন আমরা জানতে পারি আত্ম? উপনয়ন হলেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? উপনয়ন, দুই নয়ন তো আছে। বলা হয় জ্ঞান নয়ন নাকি জাগলে তবে উপনয়ন হয়। নববিধা গুণ থাকলে তবে পৈতে ধারণ করা যায়। অত সহজ? 9টা সুতো কিন্তু এই যে পৈতে নেয় না ব্রাহ্মণদের, 9টা সুতো নববিধা গুণের, ওটা হচ্ছে চিহ্ন। যেমন এই যে কণ্ঠি পড়েছি একটা চিহ্ন। হ্যাঁ, পুলিশকে পোশাক ছাড়া বলবো পুলিশ? বলতে পারবো? পারবো না। এটা আমাদের একটা পরিচয়, একটা ড্রেস আপ। এই যে তিলক কেটেছি, এটা একটা পরিচয়। বুঝতে পারবো আমরা যে না আমাদের ভগবানে বিশ্বাস আছে, ভক্তির চেষ্টা করছি, আমরা তার একটা চিহ্ন বহন করছি। তাই ওইরূপ। তাহলে আমরা কিন্তু সকলেই কি এক, ভগবান বলছেন, কিন্তু আমরা থাকতে পারছি এক, দলাদলি হয়ে যাচ্ছি, তাই না? ভিন্ন হয়ে যাচ্ছি। মহাপ্রভু এই সমবেত করবার এই চেষ্টাটাই করেছিলেন। আজও তার আন্দোলন চলছে, আজও সেইভাবে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি কই? এগুলো ভাবার বিষয়। ভগবত কথা শ্রবণ অর্থাৎ ভগবান সম্বন্ধীয় কথা এবং ভগবানের মুখ নিঃসৃত বাণীগুলিকে অনুধাবন। আমরা কীর্তন করে যতই নৃত্য করি, যতই আনন্দ করি, আনন্দের শেষে সব নিরানন্দ হয়ে যাবেন। তা না হলে কেন আনন্দ করলাম যদি বুঝতে না পারি? দুহাত তুলে নৃত্য করতে করতে মেতে তো উঠছি, তারপর যদি তাকে ধরে না রাখতে পারি সেই আনন্দকে, আর জ্ঞানের সাগরে যদি ডুব দিই, সেই আনন্দ তো আর থামবে না, সেই দুঃখ তো আর হবে না। তখন পিতৃমাতৃ বিয়োগ হলেও আনন্দ করব, তাই না? যখন আমাদের বোধের জাগরণ ঘটবে যে এ বিয়োগ তো বিয়োগ নয়, এ তো দেহ ছেড়ে যাচ্ছে, দেহটা ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ আমিও একদিন ওই দেহ ছেড়ে এসেছিলাম, আবার সেই দেহ ছেড়ে চলে যাব। আমার তো কোনো ধ্বংস নেই, সৃষ্টিও নেই, আমি তো আত্মা। থাকবে দুঃখ কষ্ট, হ্যাঁ হবে, কষ্ট হবে। ওইরকম যদি আমরা ভাবতে পারি, নিজেদেরকে যদি বোঝাতে পারি, এই মনকে দিয়ে এই শরীরকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, মাতৃপিতৃ বিয়োগে আমাদের দুঃখ হবে। আমরা সেদিন হয়তো প্রার্থনা করব প্রভুর কাছে, হে প্রভু তুমি আর একটি যে সুন্দর দেহ দিয়েছিলে আরো সুন্দর দেহ যেন দিতে পারো। যাক, যাচ্ছে, তুমি যেন আবার যদি দেহ দাও তাহলে যেন আরো সুন্দর দেহ দাও। পরের বার পরের দেহে যখন পাবে তখন যেন শুধু তোমার চিন্তা করেন, স্ত্রী পুত্র সন্তানাদির চিন্তা সাথে সাথে যেন তোমার চিন্তাটুকু করে।
তোমার চিন্তা মানে এই পরিবেশের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সকল কিছুর যেন চিন্তা করতে পারে। তিনি তো উন্নত, তিনি তো মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উপনীত হতে পেরেছেন, যিনি এই জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছেন। যত তত্ত্বদর্শী মহা মানব যারা এই মনুষ্য দেহ ধারণ করেও আজকে দেবত্বে উপনীত হতে পেরেছেন, সকলের জীবন গাথা, সকলের জীবন যাপন আমরা যদি অনুধাবন করি দেখব কি করেননি। উদ্ধার কাদের উদ্ধার? সকলেই চেষ্টা করেছেন, যারা দুর্বল, যারা পিছিয়ে পড়া, তাদেরকে, যারা মনের দিক থেকে, শারীরিক দিক থেকে, প্রকৃতির রূপরস গন্ধ স্পর্শ আহরণের দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, তাদেরকে জ্ঞান এর সাগরে ভাসাতে। কেননা জ্ঞানী সত্য, জ্ঞানী ব্রহ্ম, জ্ঞানী শাশ্বত, জ্ঞানী সনাতন। আমরা এই যে মনুষ্য, অন্য জনি থেকে পৃথক কোথায়? একটা কুকুর গরু ছাগলের থেকে আমরা পৃথক কোথায়? তারাও খাচ্ছে, তারাও ঘুমাচ্ছে, তারাও বাচ্চা প্রসব করছে, তারাও ভয় পাচ্ছে, আমরাও তো পাই। আমরা তো খাওয়া দাওয়া করছি, আমাদেরও তো আহার হচ্ছে, নিদ্রা হচ্ছে, মৈথুন হচ্ছে, ভয় হচ্ছে, তার সাথে আমরা জ্ঞানী হচ্ছি, জ্ঞান অর্জন করছি, শিক্ষা হচ্ছে, আমরা বোধে উন্নত, আমাদের বিবেক আছে, আমরা কল্পনা করতে পারি, আমরা ভাবতে পারি, আমরা জগতের সঙ্গে নিজেদেরকে যুক্ত করছি এমনভাবে জগতের আর যে জনিগুলো আছে তাদেরকে লালনের চেষ্টা করছি। আজকে কুকুর গরু ছাগল তারা ওই চারটে অংশেই সীমাবদ্ধ, আমরা তার ঊর্ধ্বে উঠে এই মনুষ্য দেহ, এই জন্য বলছি মনুষ্য দেহ দুর্লভ। অনেক জনই ভ্রমণ করে এই জনিতে এসেছি, আর এগুলো যদি অনুধাবন করতে না পারি, এই জনিতে যদি খাঁটি না হতে পারি, আবার হয়তো এই যে দুঃখ ত্রিতাপ জ্বালা, আবার এই জ্বালা পোহাতে হবে, আবার পুড়তে হবে, সংসারের এই দাবানলে আবার পুড়তে হবে। যে মনুষ্য জনিতে সেই পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়ে যাব, পূর্ণত্ব হবে, সেই জনিতে গিয়ে মোক্ষ লাভ হবে, মুক্তি হয়ে যাবে, শক্তি, এই আত্মার মুক্তি ঘটবে। তখন এই পরিবেশের শব্দ হয়ে যাব, আলো হয়ে যাব, রূপ হয়ে যাব, রস হয়ে যাব, দেহ ধারণ আর করব না। আমরা তো সেই চেষ্টাই আছি, তাই না? আমাদের লক্ষ্য তো তাই, মোক্ষ লাভ, মুক্তি হওয়া, মুক্ত হওয়া, সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া।